Good morning, sir. Good morning. Morning, sir. Good morning, sir. Morning, Okay, sir. sir. Okay, ma'am. So, our last class based so just we discussing about the common forces in mechanics, right? So, the forces but the contact force, normal reaction, friction, right? So, knowledge for the last class, next class, tension, particular so the tension and corresponding numerical symbol. Okay. So the tension is the kind of a reaction force. இதுவும் ஒரு செல்ஃப் அட்ஜஸ்டிங் ஃபோர்ஸ். செல்ஃப் அட்ஜஸ்டிங் அந்த வேல்யூஸ் நமக்கு ஃபிக்ஸ்டா இருக்கணும் அப்படிங்கிற அவசியம் கிடையாது. ஸோ அது give you an எக்ஸாம்பிள். ஒரு ரோப் இருக்கு, இதில் நான் ஒரு 5 kg மாஸ் அட்டாச் பண்றேன் அப்படின்னா, ஸோ இதுக்கு ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் போட்டோம் அப்படின்னா the weight of 50 Newton of force acting in this direction, right? So after the tension acting in the string that is equals to 50 Newton. Because in the system net force equal to 0, opposite force are equal. If I lay on the 6 kg block put up, it is a 16 Newton, the tension is also 60. Now 7 kg put up, the weight is 70 Newton, the tension is also 70. இது எது வரைக்கும் இருக்கும் அப்படின்னா அந்த ரோப் எவ்வளவு எக்ஸ்டாண்ட் பண்ணும் அப்படிங்கிற அளவுக்கு இருக்கும். ஓகேவா? ரைட். பட் யூஸ்வலா நம்ம அந்த அளவுக்கு வேணா ஸோ நார்மலி இந்த செல்ஃப் அட்ஜஸ்டிங் ஃபோர்ஸ் இன் கேஸ் அந்த சிஸ்டம் ரெஸ்ட்ல இருந்துச்சு அப்படின்னா net force equal to 0, opposite force are equal. So this is called tension. The tension is nothing but the force in a rope. The force in a rope or string. So இதுதான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா tension அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஓகேவா? ரைட். So இது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ரெஸ்ட்ல இருக்கக்கூடிய பாடி it is called as the equilibrium state. Equilibrium state. Right. So இது இல்லாம நமக்கு என்ன இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா there may be some acceleration also. அந்த என்டையர் சிஸ்டம் உங்களுக்கு ஆக்சிலரேட் ஆச்சு அப்படின்னா அப்ப அந்த டென்ஷன் அப்படிங்கிறது என்னவா இருக்கும் அதாவது நம்ம படிக்கும். So the questions may be like this. Right. இதெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஒரு 2 block system எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி அதுக்கப்புறம் 3 block system நம்ம போகலாம். So we may take a 2 block system. So masses it may be ஒரு 5 kilogram, இது வந்து ஒரு 8 kilogram அப்படி எடுத்துக்கலாம். So இந்த இடத்துல நம்ம ஒரு 26 Newton of force நம்ம அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா ரெண்டு பிளாக் இருக்கு. So we are giving the force of 26 Newton in right side direction. Okay. அப்ப இங்க நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா usually the system is going to move in this direction. அப்ப இந்த டைரக்ஷன் அது ஆக்சிலரேட் ஆகும். The acceleration can be called as the acceleration of the system, that is equals to net force divided by total mass. Right. So in this case, the net force is given by 26 Newton. The total mass of the earth equals 5 plus 8, so 13 kg. So my answer is 2 meter per second. So using this information, we can understand the entire system is going to accelerating in this direction with an acceleration of 2 meter per second. நம்ம கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸ்ல படிச்ச மாதிரியே தான் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா இப்போ கேஸ் இந்த 5 kg பிளாக் இருக்கு. இந்த 5 kg பிளாக் நான் இந்த டைரக்ஷன்ல 26 நியூட்டன் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் கொடுக்கிறேன். The block is going to moving in this direction with an acceleration 2 meter per second. Right. In order to make this, அதாவது இந்த 5 kg mass 2 meter per second square ல போறதுக்கு அதுக்கு the 10 Newton of force is sufficient. The F is equals to m into a. So அப்ப 10 Newton of force அப்படிங்க அதுக்கு போதும் இல்லையா? ரைட். பட் இதெல்லாம் எவ்வளவு ஃபோர்ஸ் போட்டிருக்கேன் அப்படின்னா 26 போட்டிருக்கேன். அப்ப இது மேல ஆக்ட் ஆகக்கூடிய ஃபோர்ஸ் that is equal to 10. அப்ப ரிமைனிங் 16 நியூட்டன் உங்களுக்கு என்னவாயிடும்? இந்த டைரக்ஷன்ல ஒரு 16 நியூட்டன் இருந்தால் மட்டும்தான் இது நடக்கிறதுக்கான சாத்தியம் இருக்கு. ஓகேவா? So we can say the net acceleration of the system that is equal to 2 meter per second square. அப்ப இந்த 5 kg பிளாக் உங்களுக்கு இந்த பக்கம் உங்களுக்கு 2 meter per second square போகணும் அப்படின்னா இதுக்கு கண்டிப்பா எவ்வளவு net force வேணும்? 10 Newton of net force அப்படிங்க நமக்கு வேணும். Sir, Right. But
சொல்லுங்க சார். நீங்க போர்டுல நடத்துறீங்களாங்க சார் இல்ல சொல்றீங்களாங்க சார்? இல்ல போர்டு. ஓகே. ஆனா இங்க ஒயிட் போர்டு மட்டும் தாங்க சார் தெரியுது. இப்போ ஓகேங்க சார். ஓகே ஃபைன். எனக்கு தெரியல நீங்க ஸ்விட்ச் பண்ணிக்க முடியும் நான் நினைச்சேன். ஓகே ஃபைன். So the tension, the two block system எடுத்துட்டோம். So the 8 kg and 5 kg ரெண்டு block இருக்கு. We are giving the force of 26 Newton in this direction. So here the acceleration of the system that is equal to 2 meter per second square. We calculate using the formula the acceleration of the system that is equal to net force divided by total mass. Right. So in the entire system, right side move ஆகுது with an acceleration 2 meter per second square. இப்போ அந்த 5 kg பிளாக் பண்ண ஃப்ரீ பாடி டயகிராம் போட்டு செட் பண்ணா அந்த ஃப்ரீ பாடி டயகிராம் இஸ் நதிங் பட் அந்த பாடி மேல ஆக்ட் ஆகக்கூடிய மொத்த ஃபோர்ஸ் நம்ம கால்குலேட் பண்றோம். ரைட்டா? சோ அப்ப இந்த 5 kg பிளாக் மூவிங் வித் an acceleration of 2 meter per second square. இதுக்கு இந்த பிளாக்குக்கு தேவையான ஃபோர்ஸ் இஸ் நதிங் பட் 10 நியூட்டன். அப்ப நான் இது மேல ஒரு 26 நியூட்டன் நான் கொடுக்கிறேன். அப்ப இது மேல ஆக்ட் ஆகக்கூடிய நெட் ஃபோர்ஸ் நமக்கு 10 நியூட்டன் இருக்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பா இந்த டைரக்ஷன் நமக்கு என்ன இருக்கணும்? ஒரு 16 நியூட்டன் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் அப்படிங்கிறது நமக்கு இருக்கு இல்லையா? ரைட். தென் ஃபார் திஸ் 8 kg பிளாக் இந்த 8 kg பிளாக் இந்த டைரக்ஷன்ல 2 மீட்டர் per second ஸ்கொயர் அப்படிங்கிற ஆக்ஸலரேஷன்ல போகுது. அப்ப இது நடக்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பா என்ன இருக்கணும்? இந்த டைரக்ஷன்ல உங்களுக்கு 8 into 2 16 நியூட்டன் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் அப்படிங்கிறது இருக்கணும் இல்லையா? இந்த டிரான்ஸ்மிஷன் பண்ணக்கூடிய ரோல் தான் இந்த ரோப். அப்ப இந்த rope producing the tension in this direction, this is 16 Newton. The same amount of tension in this direction, that is also 16 Newton. So அப்ப இந்த டென்ஷன்னா இந்த ஃபோர்ஸ் உங்களுக்கு என்ன பண்ணி கொடுக்குது? ஷேர் பண்ணி கொடுக்குது. வேற ஒண்ணும் இல்லை. The tension is the external agency given by this rope. அதான் என்ன பண்ணுது? இந்த ஃபோர்ஸ் நமக்கு ஷேர் பண்ணி கொடுக்குது. So that is called tension. நம்ம பிராக்டிகலா எந்த ஒரு ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணாம டென்ஷன் சொன்னா அப்படின்னா this is what tension. ரைட். எப்பயுமே இந்த டென்ஷன்ல இருக்கக்கூடிய ரோப் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் ஆல்வேஸ் ஆக்டிங் away from the back and away from the point which is attached to the body கூட புரிஞ்சுக்கலாம். இந்த டென்ஷன் அப்படிங்கிறது நமக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ஸ் தான் இருக்கும் இல்லையா? ரைட். இல்ல டைரக்டா வெறும் ஃப்ரீ பாடி டயகிராம் மட்டுமே வச்சு சால்வ் பண்ணனும் அப்படினா we may use this 5 kg block. இந்த பக்கம் 26 Newton of force is here. The tension is clear. So due to this combination, the body can go in this direction with an acceleration of 2 meter per second square. அப்ப இது மேல ஒரு net force இருக்கு. The net force that is equals to இது ரைட் சைடுல போகுது. அப்ப ரைட் சைடுல தான் net force இருக்கு. அப்ப இந்த 26 is the higher. So the 26 minus E. The net force m into A. 5 into 2 that is equals to 26 minus t. The 10 that is equals to 26 minus t. T in the book plus item that is equal to 26 minus 10 that is equal to 16 Newton. இப்படி நம்ம கால்குலேட் பண்ணலாம். The tension equal to 16 Newton சொல்லிட்டு நம்ம புக்ல இந்த மாதிரி கால்குலேட் பண்ணுவாங்க. பட் இன்னைக்கு பிராக்டிகலா நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டீங்கனால சிம்பிளி நம்ம கால்குலேட் பண்ணலாம். முடியுமா? Can understand this? சார் லாஸ்ட் பார்ட் மட்டும் ஒரு வாட்டி சொல்றீங்களா? சோ இந்த கடைசி क्वेश्चन என்ன பண்ணா அப்படினா சோ இந்த இதெல்லாம் நான் உங்களுக்கு அந்த வெறும் டென்ஷன்லாம் நான் ஸ்டார்டிங்லயே உங்களுக்கு போட்டு காட்டல. நான் எப்படி சொன்னேன் அப்படினா இந்த 5 kg பிளாக் 2 மீட்டர் per second ஸ்கொயர்ல போகுது அப்படினா அதுக்கு நெட் ஃபோர்ஸ் 10 நியூட்டன் வேணும். The net force that is equals to 10 நியூட்டன் எனக்கு வேணும். இல்லையா? 5 kg பிளாக். So அப்ப இந்த டைரக்ஷன்ல 26 இருக்கு அப்படினா in order to make the net force equals to 10 in right hand side அப்ப கண்டிப்பா left hand sideல ஒரு 60 நியூட்டன் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் கம்பல்சரி வேணும் இல்லையா? அதனால நான் இந்த 16 ஆகும். தென் அதுக்கப்புறம் அந்த 16 உங்களுக்கு இதெல்லாம் ஆக்ட் ஆச்சுன்னு போட்டோம். பட் இந்த கேஸ்ல இதுல என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா சோ அந்த 60 நம்ம கெஸ் பண்ணாம இதுல என்ன டென்ஷன் இருக்கும் அப்ப நான் போட்டுக்கிறேன். So because there is a rope இந்த இடத்துல ஒரு ரோப் இருக்கு. அப்ப கண்டிப்பா இந்த பக்கம் உங்களுக்கு என்ன இருக்கணும்? ஒரு டென்ஷன் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக சோ நம்ம டென்ஷன் ஒன்று கொடுத்துட்டோம். அப்ப இங்க ரெண்டு ஃபோர்ஸ் இருக்கு. The 26 in right side, the tension in the left side.
ஆக்சலரேஷன் நமக்கு ரைட் சைடுல இருக்கு, அப்ப நெட் ஃபோர்ஸ் ரைட் சைடுல இருக்கும். அப்ப ரைட் சைடுல இருக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸ் தான் கிரேட்டர் ஃபோர்ஸா இருக்கும். So அப்ப net force equals to 26 minus t. So just to solve பண்ணா அப்படின்னா the real tension equal to 16. Thank you, sir. Okay. So இதான் சிம்பிளா டென்ஷன் அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். So இதை வச்சு வேற ஒரு சம் போடலாம். இது ஒரு இன்னொரு நமக்கு இந்த ஒரு 3 டைப் ஆஃப் சம் வரும். ஒன்னு இப்ப நம்ம சொன்ன மாதிரி சிம்பிளா இந்த ஒரு horizontally the blocks are connected with the rope. So here the force somewhat, so ஒரு 10 kg, ஒரு 5 kg, ஒரு 3 kg எடுத்துக்கலாம். So we are giving the force of 18 Newton in this direction. So the question here is, so what is the tension at this point? Like it has T1. What is the tension at this point? Then நம்ம T2 அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். Okay. So இப்போ நம்ம இந்த மாதிரி சிஸ்டம்க்கு first of all we have to check whether the system is in equilibrium or not in equilibrium. Equilibrium அப்படின்னா net force equal to 0, opposite force are equal. In case அது not equilibrium அப்படின்னா there is something value of net force that is nothing but m into v. Right. So in this case நம்ம வேற எந்த ரெசிஸ்டிவ் ஃபோர்ஸ் இல்ல, நான் ஒரே ஒரு டைரக்ஷன்ல 8 நியூட்டன் ஃபோர்ஸ் கொடுக்கிறேன். Obviously the entire system is going to move in this direction with some acceleration. It can be as the acceleration of the system that is equal to net force divided by the total mass. The net force is equal to 18 Newton. The total mass equals to 18 kilograms. The answer equal to 1 meter per second square. Okay, the entire system number 1 meter per second square move on. Right? Now first time கூட உங்களுக்கு ஒரு 3 block system போட்டு அதை erase பண்ணி 2 block system போட்டேன் இல்லையா? First 2 block system பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. So, but very simply, in the question which are null, you may solve like a 2 block system. என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா, in case இப்போ நம்ம T1 கண்டுபிடிக்க போறோம் அப்படின்னா, if you want to find the value of T1, இந்த T1 ஆக்ட் ஆகக்கூடிய பாயிண்ட் வச்சுட்டு இந்த சிஸ்டம் நம்ம ரெண்டா வச்சுக்கலாம். இந்த சிஸ்டம் ஜஸ்ட் ரெண்டு பார்ட்டா பிரிச்சிட்டோம் அப்படின்னா, இந்த பாயிண்ட்க்கு ரைட் சைடுல இருக்கக்கூடிய மாஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு 10 kg. இந்த பாயிண்ட்க்கு லெஃப்ட் சைடுல இருக்கக்கூடிய மாஸ் ஈக்குவல் டு 8 kg. இந்த கம்பைன்ட் திஸ் 5 and 3 அத கம்பைன் பண்ணிட்டீங்க அப்படினா இது 8 kg. சோ அப்ப இந்த டைரக்ஷன்ல எவ்வளவு ஃபோர்ஸ் கொடுக்கிறோம்? 18 நியூட்டன் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் கொடுக்கிறோம் இல்லையா? ரைட். சோ அப்ப இந்த டைரக்ஷன் உங்களுக்கு என்ன ஆக்ட் ஆகணும்? ஒரு டென்ஷன் ஆக்ட் ஆகும். because obviously ஒரு ரோப் இருக்கு. Right, the same amount of tension acting in this direction. So this tension is nothing but T1. This T1 only dragging the entire mass in this direction. Upon the 10 kg mass moving in this direction with an acceleration of 1 meter per second square. Upon the net force the net force right side irukku. So right side irukku force is the greater force. Upon idu mela irukku net force that is equals to 18 minus T. The net force equals to 10 into 1. That is equal to 18 minus t. 3 இந்த பக்கம் வந்திருக்கு. So 18 minus 10 that is equals to 8. Okay, this is nothing but T1. The T1 that is equals to 8 Newton. அப்ப நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். அப்ப இந்த 8 நியூட்டன் இடத்துல கொடுக்கறதால தான் உங்களுக்கு என்ன ஆகுது? இந்த 8 kg மாஸ் மேல நம்ம ஒரு 8 ன்னு கொடுக்கறதால தான் உங்களுக்கு என்ன ஆகுது? இந்த பிளாக் உங்களுக்கு இந்த டைரக்ஷன்ல 1 மீட்டர் per second ஸ்கொயர்ல போகுது. ரைட். சோ இப்போ அதே மாதிரி இப்ப நான் T2 கண்டுபிடிக்கணும் அப்படினா நம்ம T2 கண்டுபிடிக்க போறோம் அப்படினா T2 நம்ம ஒரு பாயிண்டா வச்சு இந்த பிளாக் ரெண்டா வச்சிரலாம். அப்ப T2 க்கு ரைட் சைடுல இருக்குறதெல்லாம் ஒரே மாஸ், லெஃப்ட் சைடுல இருக்குறதெல்லாம் ஒரே மாஸ். அப்ப T2 க்கு ரைட் சைடுல எவ்வளவு மாஸ் இருக்கு? It is 15 kg. The force of 18 Newton acting in this end. The remaining part is 3 kg. Somewhat the tension acting at this point. This tension is nothing but T2. The same amount of T2 in the book acting. So 5 kg. நம்ம தேவையில்லை. நம்ம இந்த பாயிண்ட் இந்த T2ங்கற பாயிண்ட வச்சிட்டு இதுக்கு பின்னாடி இருக்கிறதெல்லாம் ஒரு மாஸ், இதுக்கு பின்னாடி முன்னாடி இருக்கிறது ஒரு மாஸ். வெரி சிம்பிள். ஓகே சார். Thank you.
ஓகேவா? ஏன் அப்படின்னா இந்த T1 இருக்கு இல்லையா, இந்த T1 நெட் ஃபோர்ஸ்ல வரவே வராது. ஏன் அப்படின்னா நீங்க பாருங்க, இந்த T1 அப்படிங்கிறது ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட், இது கேன்சல் பண்றேன். இந்த T1 உடைய வேலை என்ன அப்படின்னா, இந்த ரிவர்ஸ்ல கேப்லஸ் எல்லாம் போடுவீங்க இல்லையா, அந்த ரியாக்ஷன் முடிஞ்ச உடனே அதை நீங்க வெளியே எடுத்துடலாம். அது எந்த ஒரு ரியாக்ஷன் உங்களுக்கு இம்பாக்டே பண்ணாது. ஜஸ்ட் இட் இஸ் இன்டியூசிங் த ஸ்பீட் அப்படின்னு சொல்லுவீங்களா, இங்கேயும் நமக்கு அதே மாதிரி தான். இந்த டென்ஷனுடைய வேலை அந்த ஃபோர்ஸை ஸ்ப்ளிட் பண்ணி கொடுக்கணும். இல்ல 18 தான் ஃபோர்ஸ், வேற ஒண்ணும் இல்ல, எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ், நான் கொடுத்த ஃபோர்ஸ். அந்த 18 உங்களுக்கு டிவைட் பண்ணி எல்லாருக்கும் கொடுக்கணும். எல்லாருக்கும் கொடுத்து அந்த என்டையர் சிஸ்டம்ல ஒரே ஆக்ஸலரேஷன்ல மூவ் பண்ண வைக்கணும். அதான் அந்த டென்ஷனுடைய வேலை. ஓகே, அப்ப the tension எங்கேயுமே net forceல வராது. See, the tension T1 acting in this direction, that is equal to 8 Newton. The same amount of 8 Newton T1 acting in this direction. So, அப்ப இந்த பாயிண்ட்ல the net force that is equal to 0. இதைத்தான் நியூட்டன்ஸ் லா சொல்லுது, equal and opposite reaction சொல்லுது. ஓகே, அப்ப எனக்கு T2 வேணும் அப்படின்னா, இப்ப T1 அப்படிங்க சும்மா நம்மளோட கன்சன்ட்ரேஷன் தான், உள்ள எவ்வளவு இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. பட் அதை எப்பயும் காட்டணுங்கிற அவசியம் கிடையாது, ரைட்? அப்ப T2 நம்ம சென்டரா வச்சுட்டு மீதி எல்லாம் ரெண்டா வச்சிட்டோம் அப்படின்னா, இந்த 10 and 5 kg தான் இந்த 15 kg மொத்தமா பார்ப்போம். அந்த 15 kg ஒரு எண்ட்ல, இந்த எண்ட்ல, so that is the 8 Newton. அப்போ the T2 acting in this direction, the same amount of acting in this direction, so that the system is going with the same acceleration, right? இந்த இடத்துல ஆக்ட் acceleration equal to 1 meter per second square. அப்ப net force in right side, அப்ப ரைட் சைடுல இருக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸ் தான் கிரேட்டர் ஃபோர்ஸா இருக்கும். அப்ப இது மேல இருக்கக்கூடிய நெட் ஃபோர்ஸ் that is equals to 18 minus T2, so that is equal to 15 into 1, that is equal to 18 minus T2. Therefore the T2 that is equal to 18 minus 15, அப்ப T2 that is equals to 3 Newton. நமக்கு இங்கே தெரியும், இந்த 3 kg block 1 meter per second squareல போகணும் அப்படின்னா the required force equal to 3 Newton. அப்ப இங்க இருக்க ஒரே ஒரு force T2 தான். அப்ப T2 னா 3 ஆ தான் இருக்கணும். Okay, this is how we can calculate the tensions in the connector bodies. கொஞ்சம் பொறுமையா ஒரு நிமிஷம் போட்டு பண்ணிக்கணும் பாருங்க. So in the tension வேற எந்த மாதிரி இருக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா, it may be based on the pulley systems. So here a pulley system, there are two masses, the one is 2 kilogram and another one is the 5 kilogram, right? If a question நமக்கு என்ன அப்படி பாத்தீங்கன்னா, what is the tension in the rope, or what is the tension in the string அப்படி நம்ம கேட்கலாம். அப்ப क्वेश्चंस நமக்கு இதுல ரெண்டு விதமா கேட்கலாம். ஒன்னு, இந்த ரோப்ல ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய டென்ஷன் ஈக்குவல் டு வாட் அப்படி நமக்கு கேட்கலாம். சோ அப்ப இந்த டைரக்ஷன்ல ஒரு டென்ஷன் இருக்கும், அத அவங்க கேக்குறாங்க. the same amount of tension acting in this direction. அதே மாதிரி இங்கேயும் நமக்கு ஒரு டென்ஷன் T அப்படிங்கிற டென்ஷன் இருக்கும், the same amount of tension acting in this direction. The additional thing, இது கனெக்ட் பண்ண இந்த ரோப் இருக்கு இல்லையா, இது கனெக்ட் பண்ண இந்த இடத்துலயே ஒரு டென்ஷன் நமக்கு இருக்கும், ரைட்? அது வந்து in case நான் இந்த டென்ஷன் T அப்படின்னு நான் சொன்னேன் அப்படின்னா, இந்த டென்ஷன் நமக்கு 2T எப்படி அப்படின்னா like this. இந்த டைரக்ஷன்ல T அப்படிங்கிற ஃபோர்ஸ் இருக்கு, இந்த டைரக்ஷன்ல T அப்படிங்கிற ஃபோர்ஸ் இருக்கு. அப்ப இந்த என்டையர் சிஸ்டம்ல மேபி இந்த ரெண்டு பிளாக் வேணா உங்களுக்கு அப் அண்ட் டவுன் போகலாம் இல்லையா? இந்த 5 kg பிளாக் அப்படிங்கிற டவுன்ல வரும், 2 kg பிளாக் மேல போகும். பட் எனினோ இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் பிவோட்டிங் won't move இல்லையா?
இந்த புள்ளி சிஸ்டம் எங்கேயாவது கீழே வர போறது கிடையாது. அப்ப இந்த புள்ளி சிஸ்டம் உங்களுக்கு என்னவா தான் இருக்கு, லெஸ்ல தான் இருக்கு. அப்ப புள்ளி சிஸ்டம் லெஸ்ல இருக்கு அப்படின்னா அப்ப புள்ளி சிஸ்டம்ல இருக்கக்கூடிய நெட் ஃபோர்ஸ் that is equal to 0, opposite force are equal, T and T acting in downward direction. அதாவது with respect to this புள்ளி சிஸ்டம் the downward force equals to 2T. அப்ப கண்டிப்பா மேல இருக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸ் எவ்வளவுதான் உங்களுக்கு 2T. இதுதான் நம்ம த்ரஸ்ட் ஆன் த புள்ளி அப்படின்னு சொல்லுவோம். த்ரஸ்ட் ஆன் த புள்ளி அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஓகே ரைட், சரி ஃபைன். இப்போ நம்ம இந்த T நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். T எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? ஓகே, சோ வழக்கம் போல நம்ம செய்யலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஈக்விலிபிரியம் இருக்குமா இருக்காது. Because there are different masses. The one is higher mass, one is lower mass. நம்ம கண்டிப்பா the system is going to accelerate in any of the direction. In the direction, இந்த 5 kg block உங்களுக்கு A அப்படிங்கிற acceleration கீழ வந்தால் the same accelerationல இந்த 2 kg block உங்களுக்கு என்னவாகும்? மேல. The acceleration is nothing but acceleration of the system. That is equals to net force divided by total mass. இந்த ஸ்டாண்டர்ட் போது எல்லாத்தையுமே ஃபார்முலா மாதிரி போடணும் யோசிக்காம கொஞ்சம் ஜெனரலா போடலாம். இந்த பாடியுடைய நெட் ஃபோர்ஸ், அதாவது இந்த மோஷன் நடக்கிறதுக்கு காரணம் யாது அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆப்வியஸ்லி இந்த பாடியோட வெயிட். சோ இந்த 5 kg மேல இந்த டைரக்ஷன்ல ஒரு 50 நியூட்டன் அப்படிங்கிற வெயிட் ஆக்ட் ஆகும். இந்த 2 kg மேல இந்த டைரக்ஷன்ல ஒரு 20 நியூட்டன் அப்படிங்கிற ஃபோர்ஸ் உங்களுக்கு ஆக்ட் ஆகும். This 50 Newton trying to rotate this system in the clockwise direction. This 20 Newton trying to rotating the system in the anti-clockwise direction. Whatever the magnitude, they are trying their best. அவ்வளவுதான் simple. அப்படிதான் புரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? ரைட், இந்த 20 இந்த பக்கம் இருக்க ட்ரை பண்ணுங்க. The 50 இந்த பக்கம் இருக்க ட்ரை பண்ணுங்க. பட் இது யார் உங்களுக்கு ஜெயிக்க போறா அப்படின்னா obviously the 50 Newton. So the finally the system will rotating in the clockwise direction. ஓகேவா? அப்ப இதுல ஆக்ட் ஆகக்கூடிய நெட் ஃபோர்ஸ் that is equal to 50 minus 20. எதுக்காக மைனஸ்? This 50 is acting along the direction of the motion. So அப்பனா அந்த மோஷனை சப்போர்ட் பண்ணுதுன்னு அர்த்தம். The 20 is acting against the direction of motion, so that is the opposite force. Divided by the total mass is equal to 7 kilograms. That is equal to 30 divided by 7 meter per second square. This is what the acceleration of the system. Now the tension. ஏதாச்சும் ஒரு பிளாக் எடுத்தாலே போதும். either 5 kg or 2 kg ரெண்டுமே ஒரே ஆன்சர் தான் வரணும். So 5 kg. இந்த 5 kg பொறுத்தளவுக்கு டவுன்வர்ட் டைரக்ஷன்ல இந்த இடத்துல ஒரு 50 நியூட்டன் அப்படிங்கிற ஃபோர்ஸ் இருக்கு. அப்வர்ட் டைரக்ஷன்ல ஒரு டென்ஷன் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபோர்ஸ் இருக்கு. So we know this body is coming downward with an acceleration. அப்ப இந்த 5 kg it is not in rest, it is coming downward. So there is something in net force. The net force acting in downward direction. அப்போ இந்த பாடியில ஆக்ட் ஆகக்கூடிய நெட் ஃபோர்ஸ் அப்படிங்கிறது இந்த ரெண்டு ஃபோர்ஸ் உடைய காம்பினேஷன் தான். இந்த ரெண்டு ஈக்குவலா இருந்துச்சா நெட் ஃபோர்ஸ் 0. இந்த T இந்த 50 விட அதிகமா இருந்தா இது மேல மூவ் ஆயிருக்கும். இந்த 50 T விட அதிகமா கீழே மூவ் ஆயிருக்கும். But we can understand the body is coming in downward direction. So we can predict the 50 Newton force is greater than the tension. இல்லையா? அப்ப இந்த பாடியில ஆக்ட் ஆகக்கூடிய நெட் ஃபோர்ஸ் that is equals to 50 minus tension. The net force is equal to M into A. 5 into A, that is equal to 50 minus tension. 5 into 30 divided by 7, that is equal to 50 minus tension. Therefore, the tension that is equal to 50 minus 150 divided by 7. So 5 into 30, 150, 150 by 7, and most of minus 9. That is equal to 350 minus 150 divided by 7. Therefore, the tension that is equal to 200 divided by 7 Newton. This is what the tension acting in the rope. சரி, இப்போ இந்த இடத்துல இப்போ 5 kg பிளாக்ல இருக்கக்கூடிய ரோப்போட டென்ஷன் தான் இது. 2 kg பிளாக் இதேதான் வருமா அப்படின்னா எஸ் அதேதான் வரும். அது எப்படி வரும்? இது 5 kg இது 2 kg மாஸ் மாறுது, பட் எப்படி டென்ஷன் மாறும் அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா so கண்டிப்பா the tension மாறாது, right? So the tension will be the same value. Let's check. Again we are doing the same for the 2 kg block. Here there are two forces. The tension is acting in upward direction.
So the 20 Newton of force is acting in the downward direction. Right. So we know the system is moving in upward direction. Therefore, the net force acting in the upward direction. The net force on the body that is equals to tension minus 20. So upper 2 into net force equal to m into a. 2 into the a is 30 by 7 layer. 30 by 7 that is equal to t minus 20. So that is 60 divided by 7 that is equal to t minus 20. So upper t equal to 20 divided by 7 plus 20 that is equals to, so in the 60 இருக்குல்லையா, right, this is equals to LCM and you are getting the 60 plus 140. Therefore the tension that is equal to 200 by 7 Newton. This is the tension in the rope. Right. So the thrust in the pulley அப்படின்னு கேட்டாங்க அப்படின்னா, the thrust in the pulley that is equals to 2t, that is equals to 400 divided by 7 Newton. This is the thrust in the okay. Yes, sir. Next we can do the one thing, the inclination plane. Then அதுக்கப்புறம் நம்ம அது எல்லா கான்செப்ட்ஸ் சேர்த்து வர மாதிரி சில கான்செப்ட்ஸ் the friction involved ஆகக்கூடிய pulley system and with inclined plane அதெல்லாம் நம்ம நிறைய வரலாம். So the motion of the blocks in an inclined plane. Right. So ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்லாண்டிங்கான ஒரு சர்ஃபேஸ்ல ஒரு பிளாக் வச்சிட்டோம் அப்படின்னா, ஸ்லாண்டிங்கான ஒரு சர்ஃபேஸ் இருக்கு, இந்த இடத்துல நான் ஒரு பிளாக் வச்சிட்டேன். சோ இந்த பிளாக்ல ஆக்ட் ஆகக்கூடிய ஃபோர்ஸ் அப்படிங்கிறது நமக்கு என்னவா இருக்கும், அதான் நம்ம கால்குலேட் பண்ணுவோம். ஓகேவா? ரைட். சோ in order to solve this kind of problems, first of all we have to decide the axis அப்படிங்கிற ஒரு ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் நம்ம தான் டிசைட் பண்ண போறோம். எப்பயுமே பெட்டர் அந்த ஆப்ஜெக்ட் எந்த லைன்ல ஸ்லைட் ஆகுதோ அதை ஹரிசான்ல எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா இட் இஸ் குவைட் ஈஸி. சோ அப்ப நான் இத ஹரிசான்ல எடுத்துக்கிறேன். அப்ப ஆப்வியஸ்லி இதுக்கு பெர்பெண்டிகுலர் லைன் போட்டாங்கன்னா இது வெர்டிகல் லைன். These are the horizontal and the vertical axis. So make it as x axis. This is y axis. Right. So நமக்கு இன்னும் தெரியும், நம்ம இந்த மோஷன் டூ டைமென்ஷன் படிச்சு கூட சொல்லியிருப்போம். என்ன அப்படின்னா, if a vector quantity acting in any of the direction not necessary to split it into the components. ஒரு vector quantity, the vector quantity அப்படிங்கிறது it may be a velocity or force or acceleration, impulse, இந்த மாதிரி எந்த ஒரு vector quantity இருந்தாலும் அது ஆக்சிஸ்லயே ஆக்ட் ஆகுது அப்படின்னா not necessary to split it into the components. அந்த ஆக்சிஸ்ல ஆக்ட் ஆகாம வேற ஏதாச்சும் ஒரு இடத்துல ஆக்ட் ஆச்சு அப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லைக் திஸ். சோ இது உங்களுக்கு எக்ஸ் ஆக்சிஸ், இது ஒய் ஆக்சிஸ் அப்படின்னா, இப்போ இந்த டைரக்ஷன்ல உங்களுக்கு ஒரு 5 நியூட்டன் அது அப்படியே வச்சுக்காங்க, ஒண்ணுமே பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இன்கேஸ் இந்த டைரக்ஷன் ஏதாச்சும் ஒரு ஃபோர்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா, இந்த டைரக்ஷன்ல ஒரு 10 நியூட்டன், இந்த பக்கம் ஒரு ஆங்கிள் தீட்டாவா இருந்தால் அப்ப இந்த பக்கம் ஆக்ட் ஆகிறது உங்களுக்கு என்ன ஆயிடும், 10 cos theta and this one is 10 sin theta அப்படி நம்ம காம்பரேட் பண்ணிருக்கோம். இந்த பக்கம் தீட்டா இருக்கும், அது cos theta, இன்னொரு பக்கம் sin theta, இதெல்லாம் போட்டு காட்டுறது எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி இல்லையா? ரைட். சோ இங்கே நமக்கு அதே மாதிரி தான் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா, here the force acting on the body is only the gravitational force, that is nothing but the weight of the body, that is equal to m into g acting in this direction. Okay, the mg always acting towards the ground இல்லையா? சோ அதனால எப்பவுமே டவுன்வர்ட் தான்.
So this is LZ. So this is angle theta. This is angle theta. நம்ம இந்த inclined plane ல போடுறோம். So the inclined plane மேல ஒரு பாயிண்ட் வச்சிட்டேன் அப்படின்னா ஒரு பாயிண்ட் நான் வச்சிட்டேன் அப்படின்னா so we are taking this is the x axis, this is the y axis. இல்லையா? இந்த national force factor that is equal to W. இது angle theta. இது 90 degree இல்லையா? இது 90 degree. இது 90 minus theta வருது இல்லையா? இது 90 minus theta. ஏன்னா the sum of the angle is 90 degree. அப்ப இது ரைட் ஆங்கிள் அப்ப இதே ஒரு 90 ஆயிடுச்சு. இது ரெண்டே ஆட் பண்ணா 90 வரும். இது theta அப்ப இது 90 minus theta. நமக்கு என்ன தெரியும்? இந்த angle is also 90 degree. இந்த angle is 90 degree. அப்ப இது 90 minus theta. இந்த போர்ஷன் என்ன வரும்? is theta. is theta. So அப்ப அதாவது இந்த போர்ஷன் theta சொல்ல வராங்க ஒண்ணும் இல்ல. This angle is also theta. அப்ப இந்த mg நம்ம காம்போனன்ட்டா பிரிச்சோம் அப்படினா these are the components of mg. இந்த பக்கம் theta இருக்கு. சோ அதனால இந்த பக்கம் உங்களுக்கு என்ன வரும்? This mg cos theta and சொல்லுங்க mg cos theta and mg sin theta ன்னு சொல்லுங்க சார். Okay, this is mg cos theta and this is mg sin theta. Okay, fine. So for the normal reaction, last class I will the normal reaction is the reaction force given by the surface. It is always perpendicular to the surface. So see, this is the surface in this case. This is the direction of the normal reaction. After the normal reaction acting in this direction. அப்ப இந்த பிளாக் உங்களுக்கு இத பாருங்க. So this is in the axis எடுத்துட்டீங்க அப்படினா either இந்த பக்கமோ அல்லது இந்த பக்கமோ இந்த பிளாக் மூவ் ஆக போறது கிடையாது. அப்ப என்னோட ஆக்சிஸ் படி y ஆக்சிஸ்ல there is no motion on the block. There is nothing but the net force on the y axis is equal to 0 as per our consideration. The force on y equal to 0, then opposite force are equal. So the normal reaction that is equal to mg cos theta. This is the value of the normal reaction in this case. Okay, அப்போ இந்த பிளாக் உங்களுக்கு ஹரிசாண்டல்ல கண்டிப்பா மூவ் ஆகும். ஏன் அப்படின்னா the mg sin theta is dragging the body in this direction. Okay, so அப்ப இந்த இது மேல ஆக்ட் ஆகக்கூடிய net force அப்படின்னா the force is the reason for the motion of the body. So in the case of the net force that is equal to mg sin theta. அப்போ உங்களுக்கு acceleration வேணும் அப்படின்னா அப்ப m into e that is equal to m into g into sin theta. M will get cancelled. அப்ப a that is equal to g sin theta. This is what the downward acceleration of the body. So this is about the motion of the block in an inclined plane. ஒரு inclined plane ல நம்ம எப்படி இந்த components ஸ்ப்ளிட் பண்ணனும் அப்படி நான் சொல்லிருக்கேன். So just ஒரு நிமிஷம் இது go through பண்ணிக்கோங்க. Then இத பேஸ் பண்ணி எப்படி நியூமரிக்கல் இருக்கும் அப்படினு பாருங்க. ஓகேங்களா? சரி, இத வச்சு நம்ம எப்படி நம்ம நியூமரிக்கல் அப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம். நான் இன்னைக்கு நீங்க கூட எல்லா மெசேஜும் நான் படிக்கலன்னு நினைக்கிறேன்.
ஐ மீன் இந்த இப்போ இந்த chatல வந்த மெசேஜஸ் பிகாஸ் நான் உங்களுக்கு ஒரு சிலரா ஒரு ஷார்ட் நோட்ஸ் எடுத்து உங்களுக்கு அனுப்பிச்சிருக்கேன் பிடிஎஃப் பண்ண வாட்ஸ்அப் குரூப் நீங்க செட் பண்ணலாம். ஓகே பட் எனக்கு அது ஸ்கிரீன்ல வந்தப்போ சின்ன ஒரு மெசேஜ் நான் நோட்டீஸ் பண்ணேன். ஸோ இட் இஸ் வெரி ஹார்ட் டு சால்வ் சம் நியூமரிக்கல் இன் பிசிக்ஸ். சீரியஸ்லி அப்படிதான் இருக்கு. இட் டேக்ஸ் சம் டைம். ஓகே பிகாஸ் எங்களோட 1 இயர் கல்லூரியில படிக்கக்கூடிய பசங்க அது ஆரம்பத்துல they are facing so much of struggle with physics, right? So end of the year போயிட்டு நான் physics மட்டுமே படிக்கிறேன் வேற எதுவுமே படிக்கல அப்படின்னு சொன்ன ஆட்கள் கூட இருக்காங்க. ஓகே ஸோ mentally they are prepared, right? நிறைய சம்ஸ் நம்ம கிட்டத்தட்ட ஒரு 500 சம்ஸ் எல்லாம் கிராஸ் பண்ணும்போது தான் நமக்கு அதுக்கான ஐடியாஸே கிடைக்கும். ஏன்னா நான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது அப்படிதான் பண்ணுவேன். ஸோ நான் பர்சனலா கத்துக்கிட்டப்ப நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா ஸோ டூயிங் ஓரளவுக்கு அந்த கான்செப்ட் தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னாலே ஸ்டார்ட்ஸ் டூயிங் சோ மெனி ப்ராப்ளம்ஸ். இந்த நியூமரிக்கல் போட 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 தான் அந்த ஒவ்வொரு இடத்துலயும் நம்ம ஸ்டக் ஆகும் இல்லைங்களா? அந்த ஸ்டக் ஆகும் போது ஓகே இது இப்படி இருக்கும் அப்படி இருக்கும் நம்ம யோசிப்போம் இல்லையா? அந்த திங்கிங் தான் நமக்கு அந்த நியூமரிக்கல் போடுறதுக்கான எபிலிட்டியை நமக்கு இன்க்ரீஸ் பண்ணி கொடுக்கும். ஓகேவா? ஸோ அதனால டோன்ட் கிவ் அப். கோப்பை விடாம நம்ம என்ன பண்ணணும்? ஓகே நமக்கு பிசிக்ஸ் வராது அப்படின்னு எந்த ஒரு இன்சிடென்ட் நம்ம யோசிக்க கூடாது. ஸோ வர வரைக்கும் போடணும், அவ்வளவுதான் சிம்பிள். இட் மே டேக் சம் டைம். ஸோ 1 or 2 months கூட எடுக்கலாம். நீ நிறைய எஃபர்ட் போடலாம், பட் ஸ்டில் உனக்கு மார்க் வராம கூட இருக்கலாம். பட் டோன்ட் ஸ்டாப் தி எஃபர்ட்ஸ். கண்டிப்பா அது ஒரு நாள் மார்க்கா மாறும். என்ன நீங்க அந்த பயாலஜி இன்ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியில பாக்குற மாதிரி உடனே அந்த ரிசல்ட் பார்க்க முடியும். நீங்க பயாலஜி இன்ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி ஒரு நைட் உட்கார்ந்து படிச்சீங்கன்னா சீரியஸ்லி யூ கேன் see the results. ஏன்னா நம்ம அது கொஞ்சம் மக்க போர்ஷன் நிறைய இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ரைட்? பட் பிசிக்ஸ் அப்படி கிடையாது. நீ 1000 சம் படிச்சு போனா அப்படின்னாலும் 1100 சம் தான் அங்க இருக்க போகுது. ஓகே ஸோ இட் டேக்ஸ் சம் டைம். பட் அது வரும், வர வரைக்கும் நம்ம வந்து வெயிட் பண்ணணும். ஸோ டெய்லி அட்லீஸ்ட் ஒரு 20 ப்ராப்ளம்ஸ் ட்ரை பண்ணிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா சீரியஸ்லி ஒன் டே கண்டிப்பா அந்த பிளேஸ் நமக்கு ஈஸி ஆகும். Right, so we will take this kind of inclined plane. The angle is 60 degree வச்சுக்கலாம். இங்க ரெண்டு பிளாக் இருக்கு. So the one is the 10 kg block, another one is the 5 kg block. இந்த சிஸ்டம் நமக்கு எந்த டைரக்ஷன்ல மூவ் ஆகும் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே ரைட். So இந்த ரெண்டு பிளாக் உங்களுக்கு என்ன பண்ணும்? இந்த டைரக்ஷன்ல the force acting on the body that is equal to 50 Newton. இந்த பக்கம் ஆக்ட் ஆகக்கூடிய ஃபோர்ஸ் இஸ் நதிங் பட் mg into sin theta இல்லையா? ரைட். சோ m into g into sin theta the inclined plane ல along the plane ல ஆக்ட் ஆகக்கூடிய ஃபோர்ஸ் equal to mg sin theta. அப்ப 10 into g into sin theta that is equal to the sin 60 degree √3 divided by 2. So solve பண்ணா அப்படின்னா we are getting it is 50 √3. ரைட். அப்ப இந்த பக்கம் ஆக்ட் ஆகக்கூடிய ஃபோர்ஸ் equal to 50. This 50 Newton trying to rotate the system in this direction. ஆனா இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸ் அதோட ஜாஸ்தி 50 √3 இல்ல 50 into 1.7 it is around எவ்வளவு வரும்? 0.7 போட்டீங்க அப்படினாலே அது ஒரு 35 வந்துரும், close to the 85 Newton of the force இருக்கு. So this force is trying to rotate the block in this direction, but obviously this force is dominant. So அதனால the 10 kg block is coming in downward direction. So இதெல்லாம் எதுக்கு சார் செக் பண்ணணும்? 10 kg கீழ வர எனக்கு தெரியாதா அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா நோ, இதோட ஆங்கிள் அப்படிங்கிறது நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ரைட். இப்போ இன் கேஸ் இதே ஆங்கிள் நமக்கு ஒரு 30 டிகிரியா இருந்துச்சு அப்படின்னா பாருங்க, சோ இந்த பக்கம் 10 kg பிளாக், இந்த பக்கம் அதே 5 kg பிளாக். இன் கேஸ் இந்த ஆங்கிள் நமக்கு என்னவா இருந்துச்சு அப்படின்னா 30 டிகிரியா இருந்தாலும் அப்ப இந்த பக்கம் ஆக்ட் ஆகக்கூடிய ஃபோர்ஸ் that is equal to 50 நியூட்டன், இந்த பக்கம் ஆக்ட் ஆகக்கூடிய ஃபோர்ஸ் equal to mg sin theta. So 10 into sin 30 is 152. This is also 50 newton. In the system எங்கே அது ரெஸ்ட்ல தான் இருக்கு, இந்த சிஸ்டம் ரெஸ்ட்ல தான் இருக்கு. இன் கேஸ் ஆங்கிள் இன்னும் கம்மியாச்சு அப்படின்னா அப்ப இந்த பக்கம் ஆக்ட் ஆகக்கூடிய ஃபோர்ஸ் comes below 50. அப்ப இந்த 50 டாமினன்ட் ஆயிட்டு என்ன ஆரம்பிக்கும்? இது மேல மூவ் ஆக வாய்ப்பு இருக்கு. நடக்கலாம், கண்டிப்பா நடக்கும். ரைட்டா? ஃபைன். சோ இப்போ நம்ம இந்த கேஸ் இந்த first 60 degree case we can find the acceleration of the system. So the acceleration of the system that is equal to net force divided by total mass. The net force that is equal to இந்த பக்கம் 50 √3 இருக்கு, இந்த பக்கம் 50 இருக்கு.
அப்ப 85 minus 50 divided by the total mass is 15 kilograms. So the 35 divided by 15, when 5 are confirmed, now we are getting the 7 divided by 3 meter per second square. This is the tension, sorry, acceleration. The tension கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா either we can go with the 5 kg block or 10 kg block. நான் 10 kg block எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னா, so in the direction of act of force equal to 85 Newton, the tension always acting away from the body, this is tension T. Okay, upper tension acting in this direction. But the system is coming in this direction by acceleration. So in the book accelerate ஆகுது. அப்ப இதனால act ஆகக்கூடிய net force will be in the left side. அப்ப 85 is greater, 85 minus T, that is equals to 10 into 7 divided by 3, that is equals to 85 minus T. So the tension that is equals to 85 minus 70 divided by 3. That is equals to 85 minus 70 by 3. 23.3. So the answer is 61.7 Newton approximately. நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்த மாதிரி இது 5 kg block அதே ஆன்சர் தான் வரும், அதுல எந்த ஒரு மாற்றமும் கிடையாது. So let's check. இந்த பக்கம் ஆக்ட் ஆகக்கூடிய forces 50 Newton, இந்த பக்கம் ஆக்ட் ஆகக்கூடிய forces tension T. The system is going upward with an acceleration A, but the tension is greater. So the 5 into A, that is equal to tension minus 50. About 5 into 7 by 3, that is equal to tension minus 50. About the tension that is equal to 50, the plus item. The 35 by 3 plus 50, that is equals to 185 divided by 3. The 185 divided by 3. 185 by 3 அப்படின்னா 61.666 அப்படின்னு போயிட்டே இருக்கும். Make it as 61.7 Newton. We are getting the same answer for both blocks. அதனால நீ எக்ஸாம்ல போடும்போது ஏதாச்சும் ஒரு பிளாக் கால்குலேட் பண்ண அப்படின்னா இட் இஸ் சஃபிஷியன்ட். நான் உங்களுடைய பிராக்டிஸ்க்காக நான் 2 பிளாக் நான் போட்டு காட்டுறேன், பட் எனி ஒன் ஆஃப் த பிளாக் இஸ் சஃபிஷியன்ட் டு கிவ் தி ஆன்சர். So next இதே மாதிரி ஒரு புள்ளி சிஸ்டம் வித் பிளாக்ஸ் பார்க்கலாம். ஐ மீன் ஃபிரிக்ஷன் வச்சு பார்க்கலாம். இது ஓகே அப்படிலாம் சொல்லுங்க, ஃபிரிக்ஷன் வச்சு போடுறது சம்ஸ் போடுங்க. We may take the blocks like this. It is 5 kg block. It is a 10 kg block. So it is the rough surface. Make mu equal to 0.2. Mu equal to what is 0.2. Right. So first of all, in the system, move on. We will try to check giving the force on all directions. So in the direction of principal force that is equals to 50 Newton. Sorry. In the 10 kg gravitational force equal to 100 Newton in downward direction. But in this case, the 100 Newton not able to offer any motion for this block, because this 100 Newton is compensated by the normal reaction. That is also equal to 100 Newton.
So இந்த 100க்கு இந்த net forceல வரையறது cancel out ஆயிடும். ரைட். அப்போ இந்த 50 நியூட்டன், so இந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஒரு டென்ஷன் ஆக்ட் ஆகும். The same tension acting in this direction. அப்ப this tension is trying to dragging this 10 kg block in this direction. அப்ப இது rough surface mu இருக்கு. அப்ப கண்டிப்பா இந்த இடத்துல உங்களுக்கு என்ன இருக்கும்? ஒரு frictional force இருக்கும். The frictional force acting in this direction. சரி, இப்ப இந்த frictionோட maximum value கண்டுபிடிக்கலாமா? The limiting friction or the maximum value of friction that is equal to mu into normal reaction. The mu is 0.2. Normal reaction that is equals to 100, that is equals to 20 Newton. அப்ப இந்த ஃபிரிக்ஷனுக்கு நான் ஒரு கிராஃப் போட்டேன் அப்படின்னா இந்த கிராஃப் எனக்கு இந்த மாதிரி இருக்கு. அதாவது the limiting friction is 20 Newton. ஆனா இங்க நான் கொடுக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸ் ரொம்ப ஜாஸ்தி, 100 நியூட்டன். அப்ப கண்டிப்பா the force of friction in this case is 20. ஓகே, நம்ம வேணா இதை கொஞ்சம் மாடிஃபை பண்ணலாம். So make it as 1 kg. Make it as 1 kg block. இது ஒரு 1 kg பிளாக்கா இருந்தால் அப்ப இந்த பக்கம் ஆக்ட் ஆகக்கூடிய ஃபோர்ஸ் எவ்வளவு? 10. அப்ப இந்த பக்கம் ஆக்ட் ஆகக்கூடிய டென்ஷன் இஸ் ஆல்சோ 10 இல்லையா? அந்த 10 நியூட்டன் தான் புடிச்சது இழுக்கும். See, அப்ப நம்மளுடைய நான் கொடுக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸ் 10 ஆ இருந்தால் the friction is also 10. அப்ப இந்த பக்கம் நீங்க 10 நியூட்டன் கொடுத்து எழுதிங்க அப்படின்னா the friction இந்த பக்கம் 10 கொடுத்து that makes the body is in rest. ஏன்னா friction அதான் பண்ணு எப்பயுமே. இந்த friction எப்பயுமே அந்த பாடியை ரெஸ்ட்ல வச்சுட்டு தான் ட்ரை பண்ணும். நீ இந்த பக்கம் 10 கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இது 10 கொடுத்து ஸ்டாப் பண்ணிடும். Make it as 1.5 kg. So அப்ப இது 15. அப்ப இந்த பக்கம் ஆக்ட் ஆகக்கூடிய ஃபோர்ஸ் is 15. The friction உங்களுக்கு என்ன பண்ண 15 கொடுத்து again body of the block stop. Make it as 2. 20. Still the friction giving the same amount of 20 and makes the block is in rest. அப்ப நம்ம more than 20 போயிடுச்சு அப்படினாலே அவ்வளவுதான், ஃபிரிக்ஷனுடைய லெங்த் அவ்வளவுதான், சிம்பிள். அதுக்கு மேல அதால என்ன பண்ண முடியாது, ஓவர் கம் பண்ண முடியாது. அதுக்கப்புறம் இந்த பிளாக் மூவ் ஆகிடும். நாட் ஒன்லி 5 kg, ஈவன் இது 3 kg இருந்தா கூட கண்டிப்பா இந்த பிளாக் எனக்கு மூவ் ஆகி தான் தெரியும். 3 kg இருந்தா கூட அப்ப இந்த ஃபோர்ஸ் that is equals to 30 newton, the friction that is equals to 20, அப்ப the net force on the body that is equals to 30 minus 20 divided by 13 kilograms, the net force, the total mass 10 divided by 13 meter per second square. This is the acceleration of the system. This is the acceleration of the system. If you want to find the value of the tension, now already சொன்ன மாதிரி you may take either 10 kg block அல்லது 3 kg block. நான் 3 kg block எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னா இந்த பக்கம் ஆக்ட் ஆகக்கூடிய force equal to 30, இந்த பக்கம் ஆக்ட் ஆகக்கூடிய force is tension T. It is coming downward with an acceleration A. அப்ப 3 into A that is equal to 30 minus T. அப்ப the T that is equal to 30 minus 3 into A. 30 minus 3 into A equal to 10 divided by 13. That is 30 minus 30 divided by 13. So the answer is 30 when I come out 1 minus 1 divided by 13. It is 12 divided by 13 into 30. So the answer is 360 divided by 13 Newton. This is the tension. Again, just for your practice. Again, just for your practice. 10 kg block same free body diagram pota, we can verify whether the tension is same. The 10 the book act of force tension T, in the book act of force equal to friction. So, but anyhow, the system is moving in right side. Apo 10 into A that is equal to tension minus the friction on the 20. Apo tension that is equals to 10 into A plus 20. That is equals to 10 into A panna 100 divided by 13 plus 20. So answer 100 plus 260 divided by 13. So my answer, it is 360 divided by 13 Newton. This is the tension in this.
Okay, so almost that's all about the laws of motion, right? The next week we can start the work energy power chapter. ஸோ நான் உங்களுக்கு ஒரு ஷார்ட் நோட்ஸ் மாதிரி ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் வாட்ஸ்அப்ல, அது கொஞ்சம் ரெஃபர் பண்ணி பாருங்க. ஆல்ரெடி வி ஷேர் த ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ், ஒரு 33 இயர்ஸ்க்கான கொஸ்டின் பேப்பர் உங்களுக்கு ஒரு பிடிஎஃப் ஷேர் பண்ணியிருப்பாங்க, ரைட்? இந்த சாப்டர் வைஸ் அப்படின்னு ஒரு புக் இருக்கும், அந்த புக்கை கொஞ்சம் ரெஃபர் பண்ணீங்க அப்படின்னா யூ கேன் டூ சோ மெனி ப்ராப்ளம்ஸ், ரைட்? அதெல்லாம் டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கூட ஷேர் பண்ணுங்க, கண்டிப்பா என்னால முடிஞ்ச ஹெல்ப் பண்ணுறேன். ஓகே, so we can close this class. Yeah, thank you sir. ரொம்ப நன்றி. மீண்டும் அடுத்த கிளாஸ்ல நம்ம சந்திக்கலாம். கண்டிப்பா சார், ஓகே, கண்டிப்பா சார். ரைட் ரைட்.